اس پورے قرآن کے اندر جب آدمی دیکھتے ہیں تو اس پوری امت سے 2 افراد کا نام ذکر ہے، 2 افراد ہیں، اس میں ایک بہت خوش نصیب انسان ہے اور ایک بہت بدقسمت انسان ہے۔ جو خوش نصیب انسان ہے وہ کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا۔ اس پوری امت سے حضرت زید کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ۔ اور جو بد نصیب آدمی ہے، بدقسمت آدمی ہے، وہ ابو لہب ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جو بھی حضرت زیاد کو یاد کرتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کہتے ہیں، اور جو بھی ابو لہب کو یاد کرتے ہیں تو اس کی وہ نحوست، اس کی وہ خراب کردار، اس کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت زید کو یہ بڑا مقام اللہ نے کس طرح دیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ حضرت زید غلام نہیں تھے، اونچے خاندان کے آدمی تھے، لیکن وہ اپنے گھر سے نکلے تھے اور وہ تفصیلی واقعات فروغ کر کر کے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے۔ ادھر ان کے والدین بہت پریشان تھے کہ ہمارے بیٹا زید کدھر ہے، اور ان کے والد صاحب کی جو اشعار ہے، ان کی والدہ کی جو اشعار ہے بہت عجیب اشعار ہے۔ وہ کہتے تھے کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ زید آسمان اونچے کے لے کے گئے یا زمین نے اس کو کھین لیے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ زندہ ہے مردہ ہے، بس پھر ہم روئیں گے نہیں۔ اور روتے روتے والدہ بھی رو رہی ہے اور والد صاحب بھی اور خاندان، اور بالآخر کس نے بتایا کہ آپ کا بیٹا تو مکے میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کے گھر میں ہے۔ تو ادھر سے والد اور خاندان کے لوگ آ گئے، چچا آ گیا، ماموں آ گئے، گھر کے لوگ آ گئے، مکے میں پہنچے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارے گھر کی جو چشم و چراغ ہے، ہمارا جو بیٹا ہے زید، وہ آپ کے پاس ہے، آپ جتنے آپ کو پیسے چاہیے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ہمارے بیٹا ہمارے ساتھ بھیجو۔ ہم سب بہت پریشان ہیں اس کے لیے، ہم بہت زیادہ گھر میں پریشانی ہے، اور یہ ہمارے گھر کی چشم و چراغ ہے، بہت خوبصورت اور پاک سیرت انسان ہے، ہم اس کو واپس لے جانا چاہتے ہیں، آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن زید کو ہمارے ساتھ چھوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہتے میں نہیں روکوں گا، لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتے میں زبردستی اس کو بھیجوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت انصاف کی بات تھی۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب زید آئیں گے اور اتنے عرصے کے بعد ہمیں دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ چمٹ جائیں گے اور تو بالکل روئیں گے، ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن عجیب معاملہ ہوا، جب حضرت زید آ گیا، ہاتھ ملائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے چچا ہے، یہ میرے والد ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے۔ تو کہا یہ آپ کو لینے آئے؟ اس نے کہا نہیں، میں کبھی بھی آپ کے دامن کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم عجیب آدمی ہو، تم غلامی کو پسند کرتے ہو۔ حضرت بلال حضرت زید نے کہا کہ اس غلامی کے اوپر میں ہزار قربانی میں اس آزادی کے اوپر، اس غلامی کے اوپر میں ہزاروں آزادیاں میں قربان کرتا ہوں۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس کی تربیت میں ہو، اس کے اوپر تو ہزاروں آزادیاں قربان ہے۔ وہ کہا میں نہیں جاؤں گا، اور والدین کو بھی اطمینان ہوا کہ چلو ہمارا بیٹا اس طرح جگہ میں کہ ہم سے ہمارے گھر سے زیادہ خوش ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہو گیا حضرت زید کی محبت دیکھ کے۔ چھوٹا تھا لیکن اس کی محبت، اس کو شہری کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو ہاتھ سے پکڑ کے بیت اللہ شریف لے جاتے ہیں، ادھر اعلان کرتے کہ آج کے بعد زید بن حارثہ نہیں ہے، زید بن محمد ہے، اور پھر اپنے خاندان سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس کی نکاح ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پورے تفصیلات سورۃ احزاب کے اندر اللہ نے ذکر کیا، ادھر ہی حضرت زید کا ذکر نہیں کیا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناك۔ اب یہ قیامت تک جو اس قرآن کو پڑھیں گے، سورۃ احزاب کی اس آیت کو پڑھیں گے، کوئی ترجمہ و تشریح کریں گے تو حضرت زید کو ضرور یاد کریں گے
किस वजह से उनको ये बड़ा मकाम मिला? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की वजह से। दूसरी तरफ बदकिस्मत इंसान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के है, अपना चचा है, लेकिन उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत और इस तरह मुखालिफत की, इस तरह दीन इस्लाम की मुखालिफत में आगे बढ़े कि अरब के वो रवायात भी उसने पाँव के नीचे जो है रोन डाले। यानी अरब के अंदर अगर कोई किसी की बाई मर जाए और बाई के छोटे बच्चे हो, भतीजे और भतीजों के लिए चचा सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते, उसको किसी तरह भी अकेले नहीं छोड़ते। लेकिन अबू लहब ने इस तरह नहीं किया। इस्लाम की दुश्मनी तो उसके ज़हन में पहले से मौजूद थी, लेकिन अरब के वो रवायात भी उसने छोड़ लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने मुखालिफत हो सकते वो किया। हत्ता के शाबे भी तालिब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके ख़ानदान के लोग जो अबू लहब के ख़ानदान के लोग हैं, बच्चे ख़वातीन पत्ते खाने के ऊपर मजबूर है। अब ये अल्लाह का बंदा, ये जालिम, कोई काफिला भी अगर मक्के में आता है उसे कहता नहीं, इन लोगों को कुछ न दो, कोई चीज़ बच जाए तो मैं खरीद दूंगा आप लोगों से, कोई मसला, जितने आप दाम मांगते हैं मैं दे दूंगा, लेकिन इनको न दो। और उसको बच्चों के रोने की आवाज़ें, ख़वातीन को रोने की आवाज़ें, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता था। तो इसलिए अल्लाह तआला ने उसके बारे में यानी बाकायदे कुरान में एक सूरत नाजिल की। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत के जब आगाज़ किया और सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर चढ़े और अरब की उस रस्म के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि या सबाहा, इस तरह के ऐलान वो आदमी करते हैं कि जो बहुत अहम बात हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के ऐलान किया। लोगों ने एक दूसरे से पूछा कि कौन है जो ऐलान कर रहे हैं? एक दूसरे कहा कि वही नौजवान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोगों ने कहे तो झूठ नहीं बोलते, चलो चलते, क्या बात करते। सब आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कामयाब हो जाओगे। तो सबसे पहले अबू लहब ने पत्थर उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेंक दिया और कहा तब्बत तक या मोहम्मद अलहाजा जमाअतना सारिलों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बनाउज़ुबिल्लाह, कहा कि तबाह हो जाए, तुमने इस मकसद के लिए जमा किया। और उसी के जवाब में अल्लाह ने मुकम्मल सूरत नाज़िल की। तो बदनसीब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुग़्ज़ और हसद की वजह से बदनसीब ठहराओ, जो क़यामत तक कुरान पढ़ेंगे अबू लहब को इन्हीं अल्फाज के साथ याद करेंगे कि तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो इसलिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे अभी भी अल्लाह उसको इज़्ज़त देंगे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करेंगे अल्लाह उसको ज़लील करेंगे। उस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लोग बोलते थे, अशार पढ़ते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे डालते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में ऊपर से उजड़ी रखते थे, घर के अंदर सालन और हांडियों के अंदर मौजूद है बाहर से खास खाशाक डालते थे और मुख्तलिफ अंदाज से लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने की कोशिश करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की और उसके दीन को नाकाम बनाने की मुख्तलिफ किस्म कोशिश करते। आजकल के ज़माने में तौर तरीक़ा तब्दील हो गया, कोई कार्टून बनाते हैं, बहुत सारे ममालिक एक सिलसिला शुरू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाकिए बनाना, उसकी कार्टून बनाना। और अभी कुरान जलाना स्वीडन ने ये जो हरकतें की, इनका ख्याल है कि हम इस्लाम का रास्ता को रोकेंगे, नहीं रोक सकते। इस्लाम है उरूज के लिए, इस्लाम है तरक्की के लिए। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, ये दीन पूरी तमाम अदयान के ऊपर अल्लाह गालिब करेंगे। वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल काफिरून युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह इस नूर को मुकम्मल करेंगे। नूर खुदा है, कुफ्र की हरकत की खानदान उनको से चिराग बुझाया न जाएगा। इंशाअल्लाह इस्लाम गालिब हो जाएंगे, इस्लाम को अल्लाह तरक्की देंगे। लेकिन हमारे इसमें क्या हिस्सा हो, हम अपनी सलाहियतों को, अपनी क़ुव्वतों को, अपने माल दौलत को, जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया, अपने हिस्से का हम काम करें और दीन के गलबी के लिए अपने किरदार अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने ज़ेर दुरूद शरीफ भेज सकते हम भेज दें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर के साज़गार करें, नाते पढ़ें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत को पेश किया उसके लिए हम कोशिश करें, उसके निफाज के लिए
اس طرح ہم قرآن کی تلاوت کریں. قرآن جن نے پڑھا نہیں ناظر پڑھے, جن ناظر پڑھے ترجمہ پڑھے, جن نے ترجمہ پڑھے تفاسیر پڑھے. اس قرآن کے جو 30 پارے ہیں اس کو ہم سمجھے, اپنی زندگی میں لائے, اپنے خاندان, اپنے گھر, اپنے ملک, پوری دنیا کے اندر اس کو غالب کرنے کی اور قائم کرنے کی اور نافذ کرنے کی کوشش کریں. یہی دین دشمنوں کی جواب ہے. اسی سے وہ خفا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے اور اس کی نافرمانی سے, اس دین اور شریعت کے خلاف کسی بھی طرح بھی کام کرنے سے اللہ ہم سب کو بچائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم برحمتہ یا ارحم الراحمین.